Namaste guys, time check 6 p.m. and I've finally reached Satara bus depot. Today we are going to a fort, but this is not just any fort, it's quite unique. We are going to a place the management teachings of which have been internationally acclaimed. We are going to a place which is well connected to the inspiration of the chronicles of Chhatrapati Shivaji Raja. We are going to a place with high spiritual importance where miracles happen even today. And lastly, we are going to such a place which will give you such views that will leave you spellbounded. Today we are going to Sajjangarh. First things first, how will you get here? You can either come here by Indian Railways or by state transport buses. I will recommend you take state transport buses to the Satara bus depot. Once you get down to Satara bus depot, there are periodic buses that will take you directly to Sajjangarh. The periodicity is of 2 hours, so the first bus will start from Satara bus depot to Sajjangarh at 7 am, then at 9 am, then at 11 am, so on and so forth. And the last bus leaves from Satara bus depot is of 7 pm. So that is what I am actually waiting here for. See you guys in a while. Alright guys, I am right now at the base of Sajjangarh fort. Now let's start exploring it. We have almost climbed half of the Sajjan fort. Now that is where we started from, and you cannot see because of these trees, but there are a lot of vehicles lined up on the road. And the reason is that today is the first day of Diwali in Bharat, and that is why a lot of people, a lot of devotees have come to visit the fort. And as you can see, the way to climb the fort is quite well marked and very easy to traverse. This is the first Mahadwar. Also a plate here written in Persian, and it has been translated in Marathi down here. Have a look. Alright guys, so we have made it to the top of Sajjangarh fort. Let us see what Sajjangarh fort holds for us. Now as you can see, just at the entrance, we've got the office where you can do all the bookings for your rooms and your stay on this fort. On the left here, we can see Shri Sridhar Kuti. Now right beside Sridhar Kuti, we have got Pethetil Maruti Mandir. Have a look. Here we've got a cowshed or a goshala. Right in the middle of all this, you can see a huge water reservoir. Adjacent to the water reservoir, we've got the Bhakta Niwas. If you do an entry in the office, you can get a free stay.
This building also holds a big hall where every day there is annadan or lunch and a dinner for devotees, and also this place here holds the kitchen. Now here you can see a lot of huts or places. Also for the people who serve here stay in these rooms. There is a small Datta Mandir here. So the place where I am standing right now is actually where the devotees have their lunch or prasad. So you can see they have made sitting area for the people. There you can drink water. There you can wash your feet or hands before having the lunch. And in front right there is the Samadhi of Rama. राष्ट्रगुरू समर्थ रामदास स्वामींच्या समाधीचं मंदिर आपण आता पाहिलेलं आहे। ही समाधी इथे कशी निर्माण झाली, त्याचं काय कथा आहे। समर्थांचं निवासस्थान शेजघर, या शेजघरामध्ये समर्थांनी आपली प्राणज्योत रामरायांच्या चरणी अर्पण केली। माघ वद्य नवमी दासनवमीच्या दिवशी ती दासनवमी झाली। तर शेजघरामध्ये समर्थांनी जेव्हा आपले प्राण सोडले आणि समोर असणाऱ्या राममूर्तींच्या मध्ये हृदयाकाशामध्ये त्यांनी आपले प्राणज्योत विलीन केली, त्यानंतर समर्थांचा जो पार्थिव देह होता तो पार्थिव देह शेजघरामध्ये होता। प्राण मात्र रामाच्या चरणी लीन झालेले होते। आणि मग शिष्यांनी सगळ्या त्यावेळच्या डोळ्यातून अश्रू येत होते, दुःखाश्रू होते। आणि समर्थांनी प्राणज्योत विलीन केल्यानंतर मग सगळ्या शिष्यमंडळींनी तो जो समर्थांचा पार्थिव देह होता, जो रामनाम मुद्रांकित होता, त्या पार्थिव देहाला जिथे आता आपण समाधीचं दर्शन करत आहोत तिथे त्या काळामध्ये 1882 साली एक मोठा खड्डा होता। आणि मग त्या खड्ड्यामध्ये समर्थांच्या पार्थिव देहाला सगळ्या शिष्यांनी मिळून त्या ठिकाणी अग्निसंस्कार केले, अर्थात अंत्यसंस्कार केले। आणि सज्जन हो, पुढची जी कथा आहे ती फार महत्त्वाची आहे। आणि मग तिसऱ्या दिवशी ही सगळी शिष्यमंडळी त्या खड्ड्याकडे परत गेली। आपल्या हिंदू धर्मातला जो विधी असतो त्याप्रमाणे ते करण्याकरता तिथे गेले। त्यावेळेला भगवान रामचंद्रांची कृपा, रामाचे एकनिष्ठ भक्त असणार हे समर्थ रामदास स्वामी त्या खड्ड्यामधून हे सगळे शिष्यमंडळी जेव्हा त्या ठिकाणी कार्य करत होते, विधी करत होते, तेव्हा त्या खड्ड्यामधून समर्थांची ही जी समाधी आहे ही स्वयंभू समाधी त्या खड्ड्यामधून प्रगट झाली। पण कोणत्याही पाथरवठांनी कोणत्याही ह्यानी ही समाधी बांधलेली नाही, तरी समाधी स्वयंभू त्या खड्ड्यामधून प्रगट झालेली आहे। त्यावेळेला हा जो खड्डा होता तो बुजवावा असे विचार मनामध्ये आले होते शिवरायांच्या मनात, पण समर्थ म्हणाले की बुजवू नका, याचा पुढे मोठा उपयोग होणार आहे। तेव्हा संतांची दृष्टी होती आणि म्हणून या खड्ड्यामधून जेव्हा समर्थांची समाधी स्वयंभू प्रगट झाली आणि मग संभाजी महाराज शिवाजी महाराजांचे पुत्र त्यांनी या ठिकाणी 2 महिन्यामध्ये हे सुंदर मंदिर जे आपण बघतो आहोत ते बांधलेलं आहे। आणि मग या ठिकाणी समाधी प्रगट झाल्यानंतर मग त्या समाधीला पूजा अर्चा अमुक तमुक या सगळ्या गोष्टी सगळ्या शास्त्र पद्धतीप्रमाणे सुरुवात झाली। आणि मग ही समाधी जी आहे आजही आपल्याला दर्शन देते, आपल्यावरती कृपा करते। कारण समर्थांनी स्वतः शेजघरामधून आपल्याला संदेश दिला की अरे मी जात नाही, माझी काया आणि वाणी केली म्हणाल अंतःकरणी, परी मी आहे जगज्जीवनी निरंतर। मला जर बघायचं असेल तर आत्मा रामदासबोध माझे सर्व सदसिद्ध, असता न करावा हो खेद भक्तजनी। नका करू खटपट पहा माझा ग्रंथ नीट, जेणे सायुज्याची वाट गवसेल की। अशी समर्थांची स्वयंभू समाधी 1682 साली या ठिकाणी प्रगट झाली। या समाधीचा हा इतिहास आहे। या मंदिरामध्ये आपल्याला आणखीन एक गोष्ट बघायला मिळते जी मी आत्ता तुम्हाला सांगितलेली आहे की ज्या राममूर्तींच्या हृदयाकाशामध्ये समर्थांनी आपली प्राणज्योत विलीन केली त्या रामाच्या मूर्ती ज्या आहेत, म्हणजेच ते राम मंदिर जे आहे हे समर्थांच्या समाधीच्या बरोबर वरती आहे। कारण समर्थांची इच्छा होते की राम माझ्या शिरोधारी असले पाहिजेत। ज्या राममूर्तीमध्ये त्यांनी प्राणज्योत विलीन केली त्या रामाच्या मूर्ती आजही आपल्याला सज्जनगडावर वरच्या बाजूला बघायला मिळतात। या राममूर्तींचा जो इतिहास आहे त्याची पण कथा फार सुंदर आहे। समर्थ एकदा भ्रमण करत करत तंजावर नावाचं जे गाव आहे तामिळनाडूमध्ये तिकडे गेले होते आणि तिकडे समर्थांना
एक आर्डीकर नावाचे गृहस्थ भेटले आणि ते अंध होते, त्यांना दिसत नव्हतं. मग समर्थांनी त्या अंध कारागिराला जवळ बोलावून त्याला सांगितलं की अरे मला अशी अशी रामाची सुंदर मूर्ती पाहिजे आहे आणि ती तू बनवून दे अशी त्याला त्यांनी सांगितलं. आणि मग तो अंध कारागीर म्हणाला की महाराज म्हणाले मला तर काही दिसत नाही, मी कशी मूर्ती बनवणार. समर्थांनी त्याला दिव्य दृष्टी दिली, प्रदान केली. समर्थांच्याकडे ताकद होती, रामाची कृपा होती. आणि मग ती दृष्टी दिल्यावर त्या अंध कारागिराने त्या राममूर्ती फार सुंदर तयार केला. पंचधातूपासून या मूर्ती तयार केलेल्या आहेत. आणि मग समर्थांनी सांगितलं होतं की गडावर माघ वद्य पंचमीला या मूर्ती आल्या पाहिजेत. त्याप्रमाणे त्या मूर्ती आल्या आणि याच मूर्तीमध्ये समर्थांनी आपली प्राणज्योत विलीन केली. तर ह्या मूर्ती सज्जनगडावर आपल्याला समर्थांच्या समाधीच्या वरच्या बाजूला दर्शन देतात. असा हा राममूर्तींचा इतिहास आणि समर्थांच्या समाधीचा हा इतिहास म्हणण्याचं कारण एवढं आहे की हे घडून गेलेलं आहे, पण आजही हे नित्य नूतन आहे, आजही हे ताजं आहे. म्हणून आमचे अनंत कवींनी या सज्जनगडाविषयी समर्थांविषयी म्हटलेलं आहे, सह्याद्री गिरीचा विभाग विलसे मंदार शृंगापरी, नामे सज्जन जो नृपे वसविला, श्री उर्वशीचे तिरी, साकेताधिपती कपी भगवती, हे देवजांचे शिरी, येथे जागृत रामदास विलसे, जो या जना उद्धरी. जय जय रघुवीर समर्थ. जय श्रीराम. Look who we've got as a spectator. Now people, I've reached at the Samartha Charitravali, where they have beautifully portrayed the biography of Sri Ramdas Swami. Let us have a quick tour. Back is the entrance to where the devotees can have their lunch or prasad. जय जय रघुवीर समर्थ. सज्जनगडाचं सगळ्यात महत्त्वाचं जे ठिकाण आहे आणि ते म्हणजे श्री समर्थ रामदास स्वामी ज्या वास्तूत राहत होते सज्जनगडावर, त्या वास्तूला श्री समर्थांचं शेजघर असं म्हटलेलं आहे. तर समर्थांनी वापरलेल्या ज्या वस्तू आहेत त्या सगळ्या या शेजघरामध्ये आजही आपल्याला पाहायला मिळतात, त्याचं आपल्याला दर्शन घेता येतं. अशा कोणकोणत्या वस्तू आहेत या शेजघरामध्ये? समर्थांना छत्रपती शिवरायांनी दिलेला जो पलंग आहे तो पलंग या शेजघरामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. पलंगावरती एक आपल्याला छानसा समर्थांचाच फोटो दिसतो. हा जो फोटो आहे, चित्र आहे, ते मेरुस्वामी त्यांचे शिष्य त्यांच्या जवळ राहत होते. त्यांना समर्थांना पाहून या मेरुस्वामींनी काढलेलं हे चित्र आहे. हे दुर्लभ चित्र आहे, दुर्मिळ आहे. त्यानंतर आपण डाव्या बाजूने जेव्हा पाहायला सुरुवात करतो तेव्हा सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला एक पहिली वस्तू दिसते जी समर्थांच्या सगळ्या वापरातल्या वस्तू आहेत. त्यात पहिली जी वस्तू आहे ते नवनाथांपैकी जे मच्छिंद्रनाथ होऊन गेले, त्या मच्छिंद्रनाथांनी समर्थ रामदास स्वामींना सोटा नावाचं हे शस्त्रच दिलेलं आहे. आणि शस्त्र म्हणण्यापेक्षा ही वस्तू दिलेली आहे. या वस्तूचा समर्थ रामदास स्वामी रानावरतून फिरताना त्याचा खूप मोठा उपयोग त्यांना व्हायचा. त्यानंतर या सोट्याच्या शेजारी आपल्याला दुसरी वस्तू बघायला मिळते आणि ती म्हणजे कुबडी आणि तलवार हे बघायला मिळतं. समर्थांची उंची किती होती या कुबडीवरून आणि काठीवरून पण लक्षात येते. या मच्छिंद्रनाथांच्या सोट्याच्या शेजारीच
समर्थांची ही कुबडी आपल्याला पाहायला मिळते. आणि आपण जर बारकाईने पाहिलं तर तिथे एक फलक आहे की या कुबडीत तलवार आहे, असा फलक आहे. सज्जनो हो, या कुबडीमध्ये ही जी तलवार आहे ती गुप्त रूपाने आहे. त्या कुबडीच्या उंचीच्या एवढीच ती तलवार त्याच्यामध्ये आहे. ती गुप्त आहे म्हणून त्याला गुप्ती असं पण म्हटलेलं आहे. अत्यंत धारदार हे शस्त्र आहे. आणि हे शस्त्र समर्थांच्या जवळ सातत्यानं असायचं. कारण समर्थ रानावनातून जंगलातून फिरायचे. त्याचा तो काळसुद्धा विचित्र होता. सगळा आपल्याला माहिती आहे मोंगलांचा काळ होता. त्यामुळे स्वतःचं रक्षण करण्याकरता म्हणून समर्थांनी ही कुबडी आणि त्याच्यामध्ये असणारी तलवार ही जी गुप्ती आहे ती ठेवली होती. त्याच्याच शेजारी समर्थांनी वापरलेली काठी जी आहे ही काठी वेताची काठी म्हणून प्रसिद्ध आहे. या काठीची उंचीवरून आपल्याला समर्थांची उंची किती होती याचा आपल्याला निश्चितपणे अंदाज येतो. या वेताच्या काठीच्या शेजारी आणखीन एक कुबडी आपल्याला पाहायला मिळते. सज्जन हो, या कुबडीचा मात्र इतिहास फार सुंदर आहे. क्षेत्र माहुरगडावर असं चरित्रामध्ये वर्णन आहे. माहुरगडावर समर्थांनी जेव्हा दत्तात्रेयांची उपासना केली, साधना केली, तेव्हा दत्तात्रेय प्रभूंनी त्यांना प्रसन्न होऊन कृपाशीर्वाद दिला. आणि भगवान दत्तात्रेयांनी प्रसन्न होऊन समर्थांना 2 गोष्टी दिल्या, 2 वस्तू दिल्या. त्यातली ही कुबडी जी आहे ती आपल्याला या शेजघरात इकडच्या बाजूला आपल्याला पाहायला मिळते. आणि दत्तात्रेयांनी आणखीन एक वस्तू दिली, ते म्हणजे दत्तात्रेयांनी पादुका दिल्या. पादुका ज्या आहेत त्या आपल्याला समर्थांची समाधी जी आहे त्या समाधीमध्ये मागच्या बाजूला आपल्याला त्या पाहायला मिळतात. त्याचं आपल्याला दर्शन घ्यायला मिळतं. त्यानंतर या ज्या वस्तू आहेत त्याच्याच पुढच्या बाजूला आणखीन एक आपल्याला पाहायला मिळतं. हनुमंताने समर्थांना दिलेलं वल्कल वस्त्र. हे वल्कल वस्त्र अत्यंत जीर्ण झालेलं आहे. या वल्कल वस्त्राला प्लॅस्टिकच्या कवरमध्ये जतन करून ठेवलेलं आहे. हिमालयामध्ये फिरत असताना समर्थांना थंडीचा त्रास व्हायला लागला, थंडी वाजायला लागली. त्यावेळेला हनुमंत त्यांचे कैवारी होते. हनुमंत सातत्याने त्यांच्या पाठीशी होते. तेव्हा हनुमंतांनी प्रगट होऊन, रामदासा, अरे तुला हिमालयात खूप थंडी वाजते आहे, ही वल्कल वस्त्र मी तुला देतो, ती परिधान कर, तुला थंडीचा त्रास होणार नाही. म्हणून ती वल्कल वस्त्र हनुमंताने समर्थांना दिलेली आजही आपल्याला या शेजघरामध्ये पाहायला मिळतात. त्याच्या पुढच्या बाजूला श्री रामचंद्रांचा ओटा आहे. या ओट्यावरती भगवान रामचंद्रांच्या मूर्ती समर्थांनी ठेवून त्याची पूजा केली होती असं चरित्रामध्ये वर्णलेलं आहे. पलंगाच्या खाली जेव्हा आपण बघायला सुरुवात करतो, पलंगाच्या खाली समर्थांच्या 1-2-3 गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळतात, वस्तू पाहायला मिळतात. त्याच्यामध्ये ते ज्या तांब्यातून पाणी प्यायचे तो पाण्याचा तांब्या तो आपल्याला बघायला मिळतो. समर्थांना कफाची व्यथा असल्यामुळे त्यांना विळा खाण्याचा आदेश दिला होता. सीतामाईंनी स्वतः सांगितलं होतं आणि म्हणून ते विळा खायचे. पण तो विळा आपण खातो तसा नव्हता, तर 13 गणी विळा तो होता. 13 गुणांनी युक्त असणारा विळा होता. मग आता विळा खाल्ल्यानंतर पिंक येणार, थुंक येणार. मग ते थुंक कुठे थुंकायची म्हणून त्यासाठी पिगदाणी त्यांच्याजवळ होती. ती पिगदाणीसुद्धा आपल्याला पलंगाच्या बरोबर खाली या शेजघरामध्ये आपल्याला बघायला मिळते. पानाचा डबा जो आहे, पानं विड्याची पानं आणायची शिष्य, मग ती पानं ठेवायची कुठे, तर ती ज्या डब्यामध्ये ठेवायची तो पानाच्या डब्याचा आकार जो आहे तो सुद्धा आपल्याला बघायला मिळतो. आणखीन एक आपल्याला या शेजघरामध्ये गोष्ट बघायला मिळते ती म्हणजे कल्याण स्वामींचे हंडे. हे सगळ्यात मोठं आहे. समर्थांना कफाची व्यथा असल्यामुळे त्यांना इथल्या साठलेल्या पाण्याचा त्रास व्हायचा. सज्जनगडावर पाण्याची सोय तशी वाहतं पाणी नव्हतं. तेव्हा त्यांना वाहतं पाणी पिण्याची इच्छा झाली आणि सांगितलं गेलं आयुर्वेद शास्त्राप्रमाणे. तेव्हा आता वाहतं पाणी आणायचं कुठून? मग कल्याण स्वामी समर्थांचे पट्टशिष्य आहेत. कल्याण स्वामी म्हणाले, महाराज तुम्ही काळजी करू नका, उर्वणी नावाची नदी खाली वाहते आहे. या उर्वणी नदीचं पाणी वाहतं आहे, ते स्वतः मी घेऊन येत जाईल. आणि म्हणून कल्याण स्वामी त्यांच्याकडे 2 हंडे होते. त्या 2 हंड्यामध्ये रोज खाली उर्वणीला जायचे. या पायऱ्या उतरून, पायऱ्या त्यावेळेला नव्हत्या पण या पायवाटेनंच जायचे पल्लीच्या बाजूने. उर्वणी नदीतलं वाहतं पाणी कल्याण स्वामी या 2 हंड्यामध्ये भरून आणायचे, कावड करून आणायचे असं सांगतात. आणि मग ते पाणी आणल्यानंतर ते समर्थांना द्यायचं. ते वाहतं पाणी पिल्यानंतर समर्थांना त्रास होत नव्हता अशी कथा आहे. आणि म्हणून कल्याण स्वामींची जी आत्मशक्ती आहे, आत्मिक बल आहे, बलोपासना करणारे कल्याण स्वामी होते, त्यांची ही कथा या ठिकाणी आपल्याला ऐकायला मिळते. आता शेजघरातलं सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, महत्त्वाचं ठिकाण म्हणजे ज्या ठिकाणी समर्थ रामदास स्वामींनी आपले प्राण ठेवले, समर्थ रामदास स्वामींनी जिथे बसून आपले प्राणज्योत रामाच्या चरणी विलीन केले, ती कथा या शेजघरात घडलेली आहे. इसवी सन 1682 साली माघ वद्य नवमीला समर्थ शनिवार होता.
पलंगावरून खाली येऊन बसले आणि ते पलंगाच्या खालच्या बाजूला आजही आपल्याला त्या ठिकाणी थोडीशी फरशी दिसते, तिथे एक फलक लावलेला आहे, तिथे समर्थ बसले, पद्मासन घातलं आणि जेव्हा रामाचा ओटा आपल्याला शेजघरात बघायला मिळतो त्या ठिकाणी आज आपण रामरायांचं जे दर्शन मंदिरामध्ये करतो, त्या मंदिरातल्या रामाच्या मूर्ती माघवद्य पंचमीला सज्जनगडावर आल्या आणि समर्थाने 4 दिवस त्या रामरायांची पूजा केली आणि माघवद्य नवमीला 1682 साली शनिवारी समर्थांनी या शेजघरामध्ये खाली बसून त्या रामरायांच्याकडे आपली दृष्टी स्थिर केली आणि अनुदिनी नवमी हे मानसी आठवावी, बहुत लगबगीने कार्यसिद्धी करावी असं ओवीचं चरण समर्थाने म्हटलं. शिष्यांनी श्रीराम जय राम जय जय राम जय जयकार केला. रामनामाचा एकदम गजर मोठा झाला आणि समर्थांनी सज्जन हो या शेजघरामध्ये आपले प्राण या रामरायांच्या चरणावर स्थिर केले आणि त्या रामरायांच्या मूर्तीमध्ये हृदयाकाशामध्ये समर्थ जाऊन स्थिरावले. पण संप्रदायामध्ये माघवद्य नवमी म्हणजेच दासनवमी श्रेष्ठ ठरली आणि दासनवमीचा उत्सव या सज्जनगडावर केला जातो. जय जय रघुवीर समर्थ. जय श्रीराम.